ایک دودھ ہے جو آج آیا اور وہ گرم ہو گیا، استعمال ہو گیا، اور اب وہی پڑا ہے وہ کل استعمال کرنا ہے، اس کی غذائیت یا اس کی بیماریاں جو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، یہ دونوں ڈیز کے دودھ میں کوئی فرق ڈالے آئے گا فریج میں رکھنے کے سے؟ کیا دودھ انسانی صحت کے لیے اور خوراک میں بہت ضروری عنصر ہے؟ تو گرم پیئیں ٹھنڈا پیئیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس سے آپ کو کوئی ہیلتھ بینیفٹ نہیں ملے گا۔ دودھ آپ کی غذا کے لیے کسی طرح بھی ضروری نہیں ہے۔ کسی گورنمنٹ کا، ہاسپٹل کا یا گھر کا 80% بجٹ کھاتی ہیں 8 بیماریاں: شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کا مسئلہ، فیٹی لیور ڈیزیز، کینسر، ڈیمینشیا بھولنے کی بیماری، اور پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ان کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہارٹ۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک دودھ ہے جو آج آیا اور وہ گرم ہو گیا، استعمال ہو گیا، اور اب وہی پڑا ہے وہ کل استعمال کرنا ہے، دو اس کے اندر میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کی غذائیت یعنی جو اس سے ہمیں فائدے ملنے ہیں، یا اس کی بیماریاں جو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، یہ دونوں ڈیز کے دودھ میں کوئی فرق ڈالے آئے گا فریج میں رکھنے کے سے؟ اچھا، پہلا سوال تو اس سے پہلے ہم اس بات کو طے کر لیں کہ کیا دودھ انسانی صحت کے لیے اور خوراک میں بہت ضروری عنصر ہے؟ تو اس کا جواب ہے نو۔ دودھ آپ کی غذا کے لیے کسی طرح بھی ضروری نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ پی کے بڑی طاقت آ جاتی ہے، دودھ سے مجھے کیلشیم مل جاتی ہے، وہ بھی ہم نے پہلے طے کر لیا کہ اتنی مقدار جتنی باڈی کو مطلوبہ مقدار جو کیلشیم کی درکار ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ دودھ پینا پڑے گا، یہ بھی ہم نے طے کر لیا۔ دودھ پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی باڈی میں آپ نے ڈیلی دودھ پینا، کیونکہ مت نظر انداز کیجئے کہ دودھ کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ لیکٹوز کی شکل میں موجود ہے، ایک پورے گلاس کے اندر 6 چمچ کے برابر چینی اللہ میاں کی طرف سے ملی ہوئی ہے دودھ کے ایک گلاس میں۔ جی، منیمم 6 چمچ کے قریب چینی موجود ہے ایک فل گلاس میں، آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ اب اگر آپ پری ڈائبیٹک ہیں، ڈائبٹیز ہونے جا رہی ہے یا ڈائبیٹک ہے، آپ نے تو پھیکا دودھ پیا نا، آپ کو تو ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا، آپ نے تو پھیکا دودھ پیا، لیکن وہ آپ کی شوگر کو بڑھائے گا۔ اور دوسرا، اس کے اندر فیٹ بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ فوڈ کا جو ڈیڈلی کمبینیشن ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے سب سے زیادہ مضر ہے، وہ فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کا ملاپ ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ ملا کے لیتے ہیں، آپ کی توند نکلے گی، آپ کی باڈی کے اندر جسے ہم وسرل فیٹ کہتے ہیں وہ بڑھے گی، اور یہ توند کی فیٹ اور اندر وسرس کی اور لیور کی فیٹ ہے جو کہ 8 بیماریوں کو جنم دیتی ہے، دنیا کی 8 امپورٹنٹ بیماریاں۔ اور یہ جو 8 بیماریاں ہیں جو کہ فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ کے سنگم سے، اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں لیکن ان کے سنگم سے پیدا ہو رہی ہیں، وہ 8 بیماریاں ہمارا ہیلتھ کیئر جو بجٹ ہے کسی گورنمنٹ کا، ہاسپٹل کا یا گھر کا 80% بجٹ کھاتی ہیں 8 بیماریاں، انگلیوں پہ گنے۔ شوگر نمبر 1 شوگر، بلڈ پریشر، ٹھیک ہے، ڈسلیپیڈیمیا جو کہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، فیٹی لیور ڈیزیز، ٹھیک ہے، کینسر، ٹھیک ہے، ڈیمینشیا بھولنے کی بیماری، اچھا جی، اور پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ان جو خواتین میں PCOS ہیں، ہاں جی، اینڈ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہارٹ۔ یہ 8 بیماریاں آپ کی اگر آپ کے فوڈ کے اندر یہ کمبینیشن، ڈیڈلی کمبینیشن موجود ہے، اور یہ ڈیلی کی بنیاد پہ آج جتنا پروسیس فوڈ آ رہا ہے، آپ مجھے کوئی اگر آپ نے فرائیڈ چکن لیا تو اس کے ساتھ آپ کو آلو کے چپس بھی مل رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، کاربز ہو گئے، اور وہ ایک گھٹیا سے گھی کے اندر تلے ہوئے، اس گھی کے اپنے مسائل ہیں، ٹھیک ہے جی، جو سیڈ آئلس ہیں وہ پوائزن ہے باڈی کے لیے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ فرائیڈ چکن یا برگر کھائیں تو اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک نہ ہو، وہ تو اس کا حصہ ہے جی۔ کیا آ گیا؟ برگر کے اندر آ گئے کاربوہائیڈریٹس۔ چکن بہت اچھا ہے، اس کے اندر پروٹینز ہیں، لیکن اس کو خراب کر دیا اس آئل نے جس کے اندر وہ تلا جاتا ہے۔ آپ کے جو چپس کا جو ساتھ ایک بڑا سا پیکٹ ہے اس کے اندر کیا آیا؟ کاربوہائیڈریٹس اور پھر فیٹ کا کمبینیشن، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہمارے بچوں کا اسٹیپل فوڈ آج کل یہی نہیں ہے ہر یونیورسٹی جانے والی؟ تقریباً روزانہ آپ بلیو کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پہ میں اپنے کلینک پہ ان بچوں میں ڈائبٹیز دیکھ رہا ہوں کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ یار یہ ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ دبلے پتلے ہیں، دیکھنے میں موٹے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا ہے کہ ابھی وہ جو فیٹ ہے وہ ان کی توند کے اوپر یا ان کے باہر بظاہر نظر نہیں آتا، مسلز میس میں نہیں آئی، ہاں، جو کچھ بھی انہوں نے کھایا وہ جا کے لیور کے اندر گیا ہے، لیور فیٹی ہوا۔ جب لیور میں فیٹ جم گئی
तो एक्स्ट्रा फैट फिर गई आपके पैंक्रियाज के अंदर या लबलबे में, उसने इंसुलिन की सिक्रीशन को हैम्पर कर दिया। और पीसीओ बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लिनिक के ऊपर डायबिटीज टाइप 2, मैं टाइप 1 की बात नहीं करूंगा, वो इंसुलिन देनी है वहां पे, टाइप 2 वाले पीसीओ बच्चे हैं जो हमारे साथ 5 माह 6 माह के अंदर जब हमने उनकी डाइटरी करेक्शंस दी, और दवा नहीं दी, ये भी मैं आपको बता दूं, उनको कोई दवा नहीं दी, डाइटरी करेक्शंस की, तो उन्होंने 6 माह से लेकर 8 माह के अंदर उन्होंने शुगर को शिकस्त दे दी। हमने सिर्फ उनका इंटरनल मेटाबॉलिज्म करेक्ट किया। तो दूध का जो आपका ये सवाल था, गर्म है ठंडा, वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि मुनासिब, पहले तो आपने दूध का ही ऑपरेशन कर दिया ना कि वो इतना तो गर्म पिए ठंडा पिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर वो कहते हैं कि हमारा पेट खराब रहता है, हमें गैस रहती है, ब्लॉटिंग रहती है, मसले मसाइल है। जिस तरह से आपके बहुत सारे लोग ग्लूटेन एलर्जी का शिकार है और उनको पता नहीं चलता, ग्लूटेन के साथ जो टॉक्सिसिटी है वो सीलिएक डिजीज की शक्ल में सामने आती है, लेकिन बहुत सारे लोग ग्लूटेन सेंसिटिव है, उनका भी पेट खराब रहता है, गैस रहती है, ब्लॉटिंग रहती है उनको, और डायरिया के मसाइल रहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस भी, उनको पता नहीं होता इस बात का। ये सारी चीज़ें अभी मॉडर्न साइंस ने बताई ना, वो दूध पीते हैं और दूध पीते चले जाते हैं, और उसके बाद उनका जो मैदा, गैस, ब्लॉटिंग, सॉफ्ट स्टूल्स, ये वो, और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता। वो ये समझ रहे होते हैं कि यार ये डायरिया लगा, डॉक्टर के यहाँ भी गए, उसने जनाब उनको जो रवायती हमारे एक एंटीबायोटिक, साथ उसको फ्लैजिल या इस किस्म की दवा और साथ दे के जनाब भेज दिया, और 15 दिन के बाद फिर वही मसाइल। तो इसलिए आप दूध को बहुत अच्छी बेनिफिशियल डाइट के अंदर शुमार नहीं कर सकते एज पर मॉडर्न डे न्यूट्रिशन एंड साइंस। आपने बड़ी अच्छी तफसील से बता दिया। अब मुझे ये बताएं कि दूध, रात को ठंडा दूध 1 गिलास पिया जाता है, चलें समझ लें कि इसको पीना है, हाँ। ठंडा अच्छा है या गर्म अच्छा है, या ठंडा दूध मुद्रे सेहत है? ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है, ठंडा पीना है या गर्म पीना है, उससे उसके नफ़े नुकसान के ऊपर कोई फ़ायदा या कमी नहीं होती आपको, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। गर्म पीना है ठंडा पी लें। और हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप दूध पिए, अगर आप दूध के बहुत शौकीन हैं, तो मेरी ये राय होगी, ये भी प्रूवन है साइंस के साथ, कि उसके अंदर कम से कम फाइबर ऐड कर लें इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल हस्क। अच्छा, ताकि जो उसके अंदर लैक्टोज है वो तेजी के साथ खून में शामिल ना हो, ये जो आपका स्मॉल होगा वो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है उसको बांध लेगा, और इस फाइबर की वजह से स्टमक में से आपके दूध की एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट्स की स्लो डाउन हो जाएगी, जिससे आपके डायबिटिक होने के चांसेस और फैटी लिवर के चांसेस कदरे बेहतर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये छिलका इसबगोल जिसको छिलका इसबगोल आम है। हाँ जी। अच्छा, अब आपने जो कि ये बात कर दी है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लेता हूँ कि छिलका इसबगोल बहुत से लोग पीते हैं जी, वो अपने, बाज़ लोगों को कब्ज़ होती है तब पी लेते हैं वो, और बाज़ लोगों को लूज मोशन है, मैदा ख़राब है, वो तब पी लेते हैं जी। ये दोनों में से किस बीमारी का इलाज है और किस सूरत में लेना चाहिए, आम रूटीन में लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अच्छा, स्मॉल हस्क जो है ना, बेसिकली ये जो है क्या, ये फाइबर है। अच्छा, अगर आपको मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको स्मॉल हस्क माफक नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो फाइबर तो आपकी ज़िंदगी का एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा है डेली डाइट में। फिर आपको सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाना है, फाइबर आपको हर हाल में चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पे आप किसी बुफेट पे चले गए, ये भी मैं आपको आज एक आपके ऑडियंस को एक बड़ी ही डेली रूटीन की टिप देके जा रहा हूँ। बुफेट पे तो अक्सर जाते हैं लोग, बुफेट पे आप जाते हैं या किसी शादी फंक्शन में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे प्रोटीन भी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, फैट्स भी मिल रहे हैं, सारी चीजें हैं, और सैलड भी है वहाँ पे। मैं क्रीमी सैलड की या वो सैलड की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रेश सैलड्स की बात कर रहा हूँ जो कटी हुई सब्जियों पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। तरतीब आप खाने की इस तरह से बनाएं कि सबसे पहले आप सैलड लें, ठीक है, सैलड के बाद प्रोटीन लें। प्रोटीन किस में मिलेगी आपको? प्रोटीन मिलेगी आपको गोश्त के अंदर, ठीक है ना जी। तो प्रोटीन ले लें। प्रोटीन के बाद तीसरे नंबर के ऊपर आप कार्बोहाइड्रेट को हाथ डालें, ठीक है। जब आप फाइबर ले लेते हैं, उससे साथ प्रोटीन ले लेते हैं, तो आपके मैदे के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। जब वो स्ट्रेच कर जाते हैं तो आपकी भूख को कम कर देते हैं। बजाय इसके कि आप स्टार्ट ही चावलों से और नान से लें कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो कार्बोहाइड्रेट तो स्टाइटी आने ही नहीं ना देते। वो तो आपको किसी वक्त भी आप चावलों की एक प्लेट खा ले, थोड़ी देर के बाद आप फ्रूट ट्राइफल के लिए भी तैयार होंगे, गाजर का हलवा भी खा रहे होंगे, आइसक्रीम अगर कुल्फा पड़ा तो वो भी खा रहे होंगे, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट खाते जाएं, आपको किसी लम्हे भी
जिस्म को वो तस्कीन ने मिलने के किसी जगह आप रुक जाए। ये तस्कीन आपको 3 चीज़ों से मिलती है, फाइबर से, प्रोटीन से और फैट से। तो अगर आप तरतीब को इस तरह से कर लें कि फाइबर, प्रोटीन, फैट, या प्रोटीन और फैट इकट्ठे और एंड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट, तो फ़ायदा ये होगा कि आपका मैदा इन चीज़ों से भर चुका होगा, आप कार्बोहाइड्रेट कम रखेंगे। सारी फसाद की जड़ आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट से।